न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ गगनदीप चौहान ते इस वेले दे बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर दे नाल ब्यास ते विच झड़प हुई है। डेरा ब्यास के नेड़े झड़प का माहौल बना। डेरा समर्थकों ते निहंग सिंघां दे विचाले झड़प हुई है। झड़प दौरान गोलियां भी चलियां ने। एसएसपी ने कहा है कि दोहां धिरां दे वल्लों गोलियां चलियां ने। पुलिस ने लाठीचार्ज करके हालात सांभे ने। गावां नूं लैके दोहां धिरां दे विचाले झड़प हुई है। तुहानूं दस्सीए इस वेले दी अहम खबर। झड़प दौरान गोलियां भी चलियां ने। डेरा ब्यास के नेड़े झड़प हुई है। एसएसपी स्वपन शर्मा ने कहा कि दोहां धिरां दे विचाले जिहड़ा हैगा गोलियां चलियां ने, हवाई फायर होए ने। पुलिस ने लाठीचार्ज करके हालात कंट्रोल दे विच कीते ने। गांवां नूं लैके यह मसला जिहड़ा हैगा खड़ा होया सी ते डेरा समर्थकां ते निहंगां दे विचाले झड़प हुई है। ब्यास दे नेड़े अमृतसर दे विच ब्यास दे नेड़े एक झड़प हुई है। एसएसपी स्वपन शर्मा ने कहा कि दोहां धिरां दे विचाले फायरिंग भी हुई है, हवाई फायरिंग हुई है। दोहां धिरां ने हवाई फायरिंग की है। कैजुअलिटी किसी तरीके की नहीं हैगी। इस पूरे मामले में किसी की मौत नहीं हुई। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी कह रहे हैं और पुलिस के मुताबिक हालात कंट्रोल दे विच ने। हालांकि जिहड़ी जानकारी सानू मिल पा रही है, लोग इकट्ठे हुए ने, निहंग सिंह भी इकट्ठे हुए ने, डेरे दे हिमायती भी इकट्ठे हुए ने। दोहां नूं जिहड़ा हैगा उन्हां दे जिहड़े प्रीमिसिस हैगे है, निहंग सिंह जिहड़े ने गुरुद्वारा साहब दे विच इकट्ठे हुए ने। हुण डेरे दे हिमायती जिहड़े ने डेरे दे अंदर इकट्ठे हुए ने। पुलिस का दावा है कि फिलहाल दोहां नूं उन्हां दी जिहड़ी थावां ने उत्थे रखा गया है, उत्थे पहुंचा दिता गया है, उत्थे रहण लई कहा गया है। और पुलिस अधिकारी यह दावा कर रहे हैं कि वो नजर बनाए हुए ने पूरे हालात दे उत्ते। तस्वीर एक मोबाइल क्लिप जिहड़ा सामने आया है। मोबाइल क्लिप दे विच तस्वीरां साफ नजर आ रही ने। किस तरीके डेरे दे हिमायती जिहड़े सीगे वो अगे वधदे हुए नजर आए ने। इस तो बाद जदों मोबाइल दे नाल एक वीडियो बना रहा शख्स दूजे पासे कैमरा घुमांदा है तो एक इमारत थोड़ी जी नजर आती है। वो इमारत गुरुद्वारा साहिब की इमारत है, जिहड़ी जेकर अमृतसर तो चंडीगढ़ वालों आईए तो खब्बे हत्थ ते डेरे की इमारत हैगी, डेरे का प्रीमिसिस हैगा और सज्जे हत्थे गुरुद्वारा साहब हैगा। इस वेले ग्राउंड तो जिहड़ी जानकारी मिल पा रही है, ग्राउंड जीरो तो उस दे विच जानकारी ये मिल पा रही है कि डेरे दे हिमायतियां नूं डेरे दे अंदर जाण लई कह दित्ता गया है। और जिहड़े निहंग सिंह सीगे, निहंग सिंघां नूं कहा गया है कि वो गुरुद्वारा साहब दे विच रहण। जख्मियां नूं जिहड़ा हैगा जिन्हां नूं सट्टां वजियां ने उन्हां नूं हस्पताल जिहड़ा हैगा इलाज दे लई भेजिया गया है। राजीव मेरे सहयोगी मेरे नाल जुड़ रहे हैं एक बार फिर। राजीव, लगातार तस्वीरां असीं दिखा रहे हैं, लगातार असीं अपडेट्स दे रहे हैं। पुलिस प्रशासन का दावा कि हालात कंट्रोल दे विच ने, जबकि ग्राउंड दे विच जिहड़ा हैगा हलचल हजे भी वधी हुई है। राजीव जी बिल्कुल, जिस तरीके की जानकारी कुछ देर पहला एसएसपी ने भी साडे चैनल ते साझी की और हुण भी जो है उत्थे असीं राबता कायम करके ये जानना कि उन्हों का कहना कि स्थिति जिहड़ी मतलब कंट्रोल दे विच है, किसी तरह की कोई ऐसी गड़बड़ वाली गल नहीं है। पर लगातार दोवां धिरां दे नाल जो है गलबात एसएसपी वालों की जा रही है। एसएसपी खुद मौके ते मौजूद ने और जिहड़ी पुलिस फोर्स है वो भी उत्थे तैनात की गई है, क्योंकि एहतियातन, क्योंकि जिस तरीके का माहौल बढ़िया सी एकदम फिर जेकर दोवां धिरां दे विचों किसी भी एक धिर वालों दोबारा जो है सड़क ते आके किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन किया जाता है या कोई फिर तो ऐसी स्थिति बनाने की कोशिश की जाती है तो पुलिस वालों तुरंत जिहड़ी कार्रवाई है वो की जाएगी। इस करके जिला देहाती के नाल नाल जिहड़ी वाधू पुलिस फोर्स है वो भी उत्थे तैनात कर दी गई है। पर एसएसपी यही दावा कर रहे हैं और यही उन्होंने वालों मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही है कि जरूर झगड़ा होया सी, इट्टां पत्थर चले सी, दोवां धिरां वालों फायरिंग भी की गई और पुलिस वालों 2 बार इन्हां नूं खदेड़िया गया और पुलिस ने यह भी इस गल की भी पुष्टि की है कि उत्थे लाठीचार्ज भी किया गया सी। पर हुण जिहड़ी स्थिति है वो जरूर नियंत्रण दे विच है और इस स्थिति नूं उन्हां दा दावा है कि दोबारा विगड़न नहीं दिता जाएगा। पर फिलहाल गुस्सा क्योंकि दोवां धिरां दे विचाले देखण नूं मिल रहा। हालांकि जिथों तक राधा स्वामी डेरे दे नाल संबंधित जेकर भावें समर्थकां दी गल करिए और जेकर उन्हां दे विचों कोई जख्मी भी है तो डेरे दे अधीन एक हस्पताल चलदा ब्यास दे विच, तां हो सकदा है कि उन्हां नूं उत्थे दाखल करवाया गया होवे। पर दूसरे पासे जिहड़ी निहंगां दे नाल संबंधित जिहड़े लोग ने, निहंगां वाली धिर दे नाल जुड़े जिहड़े लोग ने, उन्हां नूं
ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਝੜਪ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਡੇਰੇ ਦਾ ਪੱਖ ਹਾਲੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮੂਮਨ ਡੇਰੇ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਹੈ ਇਹ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹੀ ਰਸਤਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਾਈਵੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਧੂਆਂ ਉੱਡਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਠੀਕ ਅੱਗੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਠੀਕ ਬਾਹਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਕਸਰ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਾਵਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਗਾਵਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੇਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਝੜਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਹੈ ਖਦੇੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਥਿਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਟਾਂ ਪੱਥਰ ਔਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨੌਬਤ ਹੈ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਇਹ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਝੜਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਦਾਅਵਾ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਜੀ ਗਗਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀਵ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਕਰੀਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨया ਕਲਿੱਪ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਨया ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਹੈ ਇਹ ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਿਹੰਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਨੁਕਸਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗੱਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਹਜੇ ਤਸਦੀਕ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਸ ਔਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਯਾਨੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮਿਸਿਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਹੋਏ
ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ 'ਚ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਪਲਾਇਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਿੱਤਰ ਆ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ। ਔਰ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਹੋਏਗਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਲਿੰਕ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਵਰ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ 'ਚ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ CBI ਨੂੰ ਕੇਸ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਵੇ, PI ਪਾਵੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇਕਰ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਤਰੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, BJP ਵੀ ਮੰਗ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ, ਇਹਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਹਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ CCTV 'ਚ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਪਕੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਪਰੇਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪਕੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਡਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ? ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੇ। ਤਣਾਅ ਜਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ BJP ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਸ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, BJP ਆਗੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਸਪੀਸ਼ੀਅਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਪੰਨੂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BJP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ PPCC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਟਵੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 17 ਨੇ ਉਹ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰੋ, ਲੈ ਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਕੇ ਅਗਦੇ ਵੀ ਸਾੜੋ, ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰੋ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤਸਵੀਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਕਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਕਰਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣਾਣੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ।
ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲੰਘਣ ਡਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਟੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰੇ ਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਈਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਤੇ ਸਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ 100 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਵਾੜੀਆਂ ਦੇ ਰਗੜੇ ਪਾਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਾ 1000 1500 ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰਗੜੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਛੱਟਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੱਢਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਗਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲੰਘਣ ਡਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਟੇ ਰੋੜੇ ਮਾਰੇ ਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਈਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਾਨ ਤੇ ਸਰ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ 100 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਵਾੜੀਆਂ ਦੇ ਰਗੜੇ ਪਾਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਾ 1000 1500 ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਰਗੜੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਛੱਟਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਤੋੜਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਵੱਢਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਔਰ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਕਰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਕਿੰਨਾ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਫੇਲੀਅਰ ਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਰਨਲਿਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨੂਪਿੰਗ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੀਆਂ ਵਾ ਜਦ ਕਿ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਾਹਦਾ ਫਿਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕਾਹਦਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੀ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਕਿਹਨੂੰ ਸਾਂਭਾਂਗੇ? ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੇਲੀਅਰ ਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਐਵੇਂ, ਠੀਕ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਹੁਣ ਆਹ ਤੀਜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਮੇਜਰ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਪਹਿਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸੋਚਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰਨ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੇਨ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਭੁੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜੂਗੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ, ਔਰ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੌਥਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਔਰ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੀ ਹਿਮਾਚਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੀ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀਅਤ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰੋ, ਲੈ ਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਕੇ ਅਗਦੇ ਵੀ ਸਾੜੋ, ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰੋ। ਬਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਚੇ ਕੱਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਔਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਨਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ ਨਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਚੇ ਦੇਣ ਦੀ, ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਤੇ ਕਦੀ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ, ਕਦੀ ਬੱਗੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ, ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੱਡਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਲੇ ਸਾਂਭਣ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਆ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੀਏ।
ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਆ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਬਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਂਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੂਰਾ ਮਾਹੌਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਉਸ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਟਵੀਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਬੇहद ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਨਾਰਕੀ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਚਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਭੜਕਾਵੇ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਲਿੱਪਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਲਿੱਪ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨਿਹੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਤੀਜੀ ਤਸਵੀਰ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹਾਲਾਤ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਭਿਣਕ ਸੀਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਰਨਾ ਦਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਆਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਣੇਸ਼ ਚਤੁਰਥੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਤੀ ਵਿਸਰਜਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤਸਵੀਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ। ਡੇਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਵਧਿਆ। ਤੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੰਥਨ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਬਿਆਸ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਹੈ
ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਵਧੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਚਲੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਭਿਣਕ ਸੀਗੀ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ? ਗਗਨ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋਰਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਕਨਫਰਮ ਵੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਆਏਗਾ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਔਰ ਕੰਟਰੋਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ, ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨਪੁਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਗਗਨ ਜੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣਾ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ। ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅਨਾਰਕੀ ਵੱਲ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਰਕੀ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੇਖੋ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਪਟਿਆਲੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਗੋਲੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਰਚ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਕਤਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ, ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਸੰਭਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਦੌਰ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਹਿਕਮਾ ਚਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ ਇਹ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਮਨ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰੀਏ। ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਵੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕਲੇਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਮਲਵਿੰਦਰ ਕੰਗ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੋਨ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ
ਲॉ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਨਪੁਟਸ ਕੀ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੇ ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਲੂਪ ਹੋਲ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰੇਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਭੜਕਾਊ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਲਵਿੰਦਰ ਕਾਂਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਾਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਨੋਰਮਲਾਈਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤਣਾਅ ਵਧੇ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਬਿਆਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੱਕਰਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀਆਂ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, 3-4 ਲੋਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀਆਂ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਏ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ 3-4 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈਗਾ ਔਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 3-4 ਲੋਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਔਰ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਧੂਆਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਲੋਕ ਹਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੋ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਮਿਨੀ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ। ਔਰ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 3 ਤੋਂ 4 ਲੋਕ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੁਮੰਜ਼ਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਿਮੰਜ਼ਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ 3 ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 3 ਤੋਂ 4 ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀ ਨੇ। ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ, ਫਸਟ ਫਲੋਰ, ਸੈਕੰਡ ਫਲੋਰ ਜਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਇੱਕੋ ਇਮਾਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਜੇ ਅਪਡੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ 3 ਤੋਂ 4 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਕਾਸ਼ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਏ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੂਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਤੋਂ 4 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। 3 ਤੋਂ 4 ਲੋਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ 5 ਗੱਡੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੜਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਕਿੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ
ਕਿਸ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ? गगन मैं तुहानू तस्वीरां दिखाना चाहूँगा। मैं उसी जगह मौके पर मौजूद है। मैं अग हजे भी लगी हुई है, तुम देख सकते हो कि मार्क नाम की फैक्ट्री हैगी, कपड़ा फैक्ट्री हैगी, बहुमंजिली इमारत हैगी जी कि तुहानू दिखा रहे हैं। दूजी नाल लगती फैक्ट्री की छत उत्ते असीं तस्वीरां तुहानू दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरां सब तो पहला न्यूज़ 18 ते तुहानू दिखा रहे हैं। और इस फैक्ट्री अंदर कहा जा रहा है एक तो दो आदमी जिहड़े पर्सन हैगे ने वो भी विच फसे हुए ने, उन्हां नूं भी कड्ढण दी कोशिश की जा रही है। और इस फैक्ट्री दे विच कपड़ा फैक्ट्री हैगी है। सब तो ज़्यादा ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਨਗੇਸ਼ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਾਰਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਨਾਮ ਦੀ। ਔਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਹੁਮੰਜ਼ਲੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ कपड़ा फैक्ट्री है। और दमकल विभाग की लगभग 10 तो 15 गड्डियां हुण तक लग चुकियां ने। 10 तो 15 गड्डियां दमकल विभाग दी गड्डियां लग चुकियां ने और बहुमंजिली होने की करके दमकल विभाग के कर्मचारियों नूं अग बुझाउण दे विच काफ़ी किल्लत का सामना करना पै रहा है। और लगातार जिहड़े इस इलाके दे विच जिहड़े लोग हैगे ने वो दहशत च फैल चुके ने। लोकां नाल असीं गल करन दी कोशिश करेंगे। भाई ये क्या कौन सी फैक्ट्री है जी? ये श्री रूप जी कैसी आग लगी है इस फैक्ट्री में? ये महिंद्रा है। ठीक है, कैसी आग लगी कुछ पता लगा? कुछ नहीं पता लगा जी। जी फायर ब्रिगेड के कर्मचारी इत्थे हैगे ने लगे हुए ने, तुसीं देख सकते हो। उन्हां नाल भी असीं गल करन दी कोशिश करें। भाई ये किहड़ी फैक्ट्री हैगी और किसले इन्फॉर्मेशन मिली तुहानूं? सर सानू सामी कोई अपना फोन आया साडे साहब नाल ते असीं पहले डंप ते काम कर रहे सी ते जदों वापस आए ते उदों इतला आई है ते असीं जदी नाल दी नाल सारियां गड्डियां कढवा दित्तियां सी ते इत्थे आके वेख्या ते अग बहुत ही ज्यादा फैली हुई सी। 3 मंजिली इमारत है? हाँ जी सर 3 मंजिली है। काम कर रहे हैं अगे अजे तो काफ़ी कम है, आपे थोड़ा लेट मतलब टाइम लगूगा। हाँ जी टाइम लगूगा जी। जी बिल्कुल बिल्कुल गगन तुसीं देख सकते हो तस्वीरां कि फायर ब्रिगेड के कर्मचारी भी अपने तौर के उत्ते अग बुझाउण दे उत्ते जुटे हुए ने और अग दे उत्ते काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। पर अग इन्नी ज़्यादा हैगी है कि इस दे उत्ते काबू पाना जल्दी मुनासिब नहीं हो पाऊगा, जल्दी कर नहीं पाएंगे। पर हजे भी लगातार जिहड़े फायर ब्रिगेड के कर्मचारी हैगे ने वो अग बुझा रहे हैं। और इमारत दे विच देख सकते हो कि लगातार वड्डी भयानक अग कपड़ा फैक्ट्री हैगी है। ऐतवार का दिन सीगा इस करके इत्थे कर्मचारी घट सीगे क्योंकि ऐतवार के दिन कोई भी कर्मचारी इत्थे नहीं आंदा तो इस करके भी इस अग दे विच कोई जिहड़ी जानी हजे नुकसानी की गल कीती नहीं जा रही। पर एक तो दो लोग जिहड़े ने वो कहे जा रहे हैं कि अंदर फसे हुए ने, उन्हां नूं कड्ढण दी जिहड़ी कवायत हैगी है वो लगातार जारी हैगी है। और अग दे उत्ते काबू पाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड के लगभग 10 तो 15 गड्डियां जिहड़ियां वो लग चुकियां ने, हुण तक 10 तो 15 गड्डियां लग चुकियां ने। भयानक अग तुसीं देख सकते हो मार्क एक्सपोर्ट के नाम से फैक्ट्री हैगी है। और यह इलाका जिहड़ा हैगा वा जलंधर बाईपास के कोल हैगा वा, जलंधर बाईपास हाईवे नैशनल हाईवे नंबर 1 के कोल फैक्ट्री हैगी है। नगेश होजरी के बैक साइड इलाका। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੀ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰੇੜਕਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ। ਰੋਹਿਤ जी बिल्कुल गगन हजे तक ना असीं फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते क्योंकि जिस तरीके अग के उत्ते काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि लगभग फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों की भी असीं गल कर लीए तो लगभग इत्थे 20 तो 25 फायर ब्रिगेड कर्मचारी जिहड़े हैगे ने वो इसलिए लगे हुए ने इस पूरे अग के उत्ते काबू पाने से। क्योंकि पूरी जिहड़ी बिल्डिंग हैगी है वो लगभग 1000 गज के एरिए दे विच बनी हुई है। 1000 गज के जिहड़ा हैगा इलाका उस दे विच बनी हुई है और इस दे विच जिहड़ी बहुमंजिली इमारत हैगी है, बहुत वड्डी फैक्ट्री है। और इन्हां नाल असीं गल करनी इसलिए इन्हां दे काम दे विच खलल पाना होगा, इस करके असीं इन्हां नाल गल नहीं कर सकते। पर हाल दी फिलहाल दी जिहड़ी लाइव तस्वीरां तुहानूं लगातार दिखा रहे हैं, तुसीं देख सकते हो लाइव तस्वीरां न्यूज़ 18 उत्ते असीं सब तो पहला तस्वीरां दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरां हैं। और इस अग के उत्ते काबू पाने की कोशिश की जा रही है। एतवार का दिन सीगा जिस करके किते ना किते जानी नुकसान हजे नहीं किया जा सकता वै। एक तो दो लोग फसे होने की जिहड़ी आशंका वै वो जरूर जताई जा रही है, जिसनूं कड्ढण की कवायत लगातार फायर ब्रिगेड कर्मचारियों वालों चल रही है। तुसीं देख सकते हो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अग बुझाउण दे उत्ते लगे हुए हैं और कवायतां लगातार जारी ने। बहुमंजिली इमारत हैगी है और
ਲਗਭਗ 10 ਤੋਂ 15 ਗੱਡੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਲੱਗ ਤਿੰਨ ਚੁੱਕੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 15 ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੋਹਿਤ, ਕੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਫੈਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਟੌਪ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਵੱਲ ਗਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੋਵੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਯਾਰ, ਔਰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਸ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੇਟ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਤੋੜ ਕੇ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਟੀਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਂਬੜ ਵਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਂਬੜ ਵਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੀਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਘੱਟ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਅੱਗ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਆਈ ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਨੀਚੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗ ਦੀ ਚਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜਾ ਫੈਕਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੈਮੀਕਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਤਿਆਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਮੀਕਲ ਬੇਸਡ ਜਿਹੜੇ ਡਰਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰੇਟਰ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਜਨਰੇਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਜ਼ਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਪੂਰੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗੇਸ਼ ਹੌਜ਼ਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਾਰਕ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਗਨੀਮਤ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਸਲੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਹਿਤ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਰੋਹਿਤ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਦੂਜੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਲੋਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਫਲੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਦੂਜੇ ਫਲੋਰ ਤੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਕੇ 3rd ਫਲੋਰ ਤੱਕ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਤੇ ਅੱਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰੈਡੀਮੇਡ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਮੀਕਲ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਣਾ। ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਨਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਨਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਓ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 15 ਤੋਂ 16 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ, ਆਕਾਸ਼ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਫੈਕਟਰੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ, ਪਰ
ਚੈਲੰਜ ਹਜੇ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਰੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਇਸ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਰ ਜਿਸ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਇਮਾਰਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਅੱਗ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ ਲਗਾਤਾਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰੋਹਿਤ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਭੀੜੀ ਗਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨੇ? ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਅੱਗਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਤਕਰੀਬਨ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਵਾਇਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ NOC ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਾਈਪ ਵਿਛਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇਸ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ NOC ਕਿਸ ਬਿਹਾਵ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ NOC ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ NOC ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ NOC ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਖਤਾ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, ਪੁਖਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ NOCਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ NOCਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪੱਖੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਮੂਮਨ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਆਊਟਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੈਲੰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੇਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ NOC ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਗੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਕੀ ਟਾਈਮ ਦੀ ਟਾਈਮ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਰੋਹਿਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। NOC ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਫੈਕਟਰੀ ਚਾਲੂ ਹੋਈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।